हेलो फ्रेंड्स, केम छो मजा में। आज स्वागत है तमारू अमरा नवा एक धार्मिक विडियो में। मित्रों, समग्र देश में भगवान शिव ने पूजवावाळा भक्तों की संख्या खूब ज सौथी वधारे जोवा मळे छे। देश में सौथी वधु शिव मंदिरों पण आवेला छे, परंतु आ बधा मंदिरों में भगवान शिवना 12 ज्योतिर्लिंगनु महत्व सौथी वधारे छे। परंतु आ बधा मंदिरों में देश विदेश थी भक्तों आवी अने शिव दर्शन करवा माटे लांबी लांबी लाइनों जोवा मळे छे अने आ मंदिरों खूब ज महत्व छे। तो चलो आपणे आ 12 ज्योतिर्लिंग विषे आगळ जाणीशुं। तमे पण अमारा विडियो में जोडाયેલા रहेजो। चलो आपणे विडियो स्टार्ट करीए। तो चलो मित्रों, आपणे वात करीए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। मित्रों, सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग ने पृथ्वी पर भगवान शिवनु प्रथम ज्योतिर्लिंग मानवामां आवे छे। पौराणिक मान्यता है कि एक पवित्र कुंड पण त्यां देवताओं द्वारा बनाववामां आव्यो छे। आ कुंड ने सोमकुंड कहेवामां आवे छे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरातना सौराष्ट्र विस्तारमां आवेलुं छे। आ मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारो द्वारा घणी वखत हुमलो करवामां आव्यो हतो अने अत्यारे पण देश विदेश थी आ सोमनाथ महादेवना दर्शन करवा माटे भक्तों आवे छे ने सौना दुख आ महादेव दूर करे छे। तो चलो मित्रों, आगळ बात करिए तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मित्रों, आ ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिवना बीजा ज्योतिर्लिंग तरीके ओळखाय छे। आ ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदीना किनारे श्री शैल नामना पर्वत पर आवेलू छे। दर वर्षे लाखों शिव भक्तों अहीं शिव दर्शन करवा माटे आवे छे अने धन्यता अनुभवे छे। तो मित्रों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथना त्रीजा ज्योतिर्लिंग तरीके ओळखाय छे। आ ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेशना ऐतिहासिक शहर उज्जैन में आवेलू छे। तमाम 12 ज्योतिर्लिंगमांथी एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग उज्जैन में छे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में थती भस्म आरती विश्वभर में प्रख्यात छे। आ भस्म आरतीना दर्शन करवा माटे અને મહાકાલેશ્વર મહાદેવજીના દર્શન કરવા માટે દેશ વિદેશમાંથી લોકો આવીને દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે। તો ચાલો મિત્રો, આગળ વાત કરીએ ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ। મિત્રો, ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન શિવના 12 જ્યોતિર્લિંગમાંનું એક જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પૂજવામાં આવે છે। આ ધાર્મિક શહેર મધ્યપ્રદેશના ખંડવા જિલ્લામાં આવેલું છે। आ ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदीना किनारे वसेला नानकड़ा नगर ओमेश्वर में आवेलू छे। आ ज्योतिर्लिंगनी आसपास पर्वतों अने नदीओ वहेवाथी अहीं ओमनो आकार बनेलो छे, तेथी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तरीके ओळखवामां आवे छे। अहीं देश विदेशथी लोको आवीने आ ओमकारेश्वर महादेवना दर्शन करी अने धन्यता अनुभवे छे। ज्योतिर्लिंग की बात करिए तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड भगवान शिवना 5मा ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करवामां आवे छे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में केदार नामना हिमालय की टोच पर आवेलू छे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पण बद्रीनाथ रोड पर आवेलू छे। केदारनाथ समुद्र सपाटी लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर आवेलू छे। ते देशना सौथी ऊंचा ज्योतिर्लिंगमांनुं एक ज्योतिर्लिंग छे અને અહીં પણ લોકો આવી અને આ મહાદેવજીના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવે છે। મિત્રો, આગળ વાત કરીએ ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ। ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન શિવના 6ठा જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખાય છે। ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લામાં સહ્યાદ્રી નામના પર્વત ઉપર સ્થિત છે। અહીં પહોંચવાનો રસ્તો ખૂબ જ રમણીય છે। ઊંચા પહાડોની વચ્ચે સર્પાકાર માર્ગ અહીં પહોંચવું પણ શ્રદ્ધાળુ માટે રોમાંચક લાગે છે। છતાં પણ અહીં આ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવી
અને આ ભીમાશંકર મહાદેવના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવે છે. અને મિત્રો આગળ વાત કરીએ જ્યોતિર્લિંગ, તો વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગ. બાબા વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગને ભગવાન શિવના 7મા જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આ જ્યોતિર્લિંગ વારાણસી શહેરમાં સ્થિત છે, જેને ઉત્તર પ્રદેશની ધાર્મિક રાજધાની પણ કહેવામાં આવે છે. આ જ્યોતિર્લિંગ વારાણસીમાં આવેલું છે, જેને વિશ્વનું સૌથી પ્રાચીન શહેર માનવામાં આવે છે. અને આ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા માટે દેશ વિદેશથી ભક્તો આવી અને આ બાબા વિશ્વનાથના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. જ્યોતિર્લિંગ મિત્રો, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન શિવના 8મા જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આ જ્યોતિર્લિંગ મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લામાં આવેલું છે. આ જ્યોતિર્લિંગની નજીક બ્રહ્મગીરી નામનો પર્વત પણ આવેલો છે. આ પર્વત ઉપર ગોદાવરી નદીનું રુદ્રમ સ્થાન છે. અને આ મંદિરના દર્શન કરવા માટે ભક્તો તેમજ શ્રદ્ધાળુઓ દૂર દૂરથી આવી અને આ ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરે છે. તો વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગ. મિત્રો, આ વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન શિવના 9મા જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આ જ્યોતિર્લિંગ ઝારખંડના સંથાલ પરગણા પાસે આવેલું છે. પૌરાણિક માન્યતા છે કે ભગવાન શિવના આ ધામને ચિંતા ભૂમિ પણ કહેવામાં આવે છે. અને આ ધામના દર્શન કરવા માટે દૂર દૂરથી શિવ ભક્તો આવી અને શિવ ભક્તો અહીં દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. મિત્રો, નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ. ગુજરાતમાં આવેલું નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન શિવના 10મા જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખાય છે. આ જ્યોતિર્લિંગ ગુજરાતના બરોડા પ્રદેશમાં ગોમતી દ્વારકા પાસે આવેલું છે. પુરાણો અનુસાર ભગવાન શિવને સાપના દેવતા માનવામાં આવે છે. અને આ નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા માટે દૂર દૂરથી ભક્તો આવી અને આ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી અને ભગવાન શિવના આશીર્વાદ મેળવે છે અને ધન્યતા અનુભવે છે. રામેશ્વર જ્યોતિર્લિંગને ભગવાન શિવનું 11મું જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. આ જ્યોતિર્લિંગ તમિલનાડુ રાજ્યમાં રામનાથમ નામના સ્થળે આવેલું છે. આ જ્યોતિર્લિંગ સ્વયં ભગવાન શ્રી રામ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને પવિત્ર કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી રામના કારણે આ જ્યોતિર્લિંગનું નામ રામેશ્વર પડ્યું હતું. અને આ રામેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા માટે દેશ વિદેશથી તેમજ ગુજરાતમાંથી ભક્તો આવી અને આ રામેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવે છે. મિત્રો, આગળ વાત કરીએ તો ધૂષણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ. મહારાષ્ટ્રમાં ધૂષણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ ભગવાન શિવના 12મા જ્યોતિર્લિંગ તરીકે એક જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. આ જ્યોતિર્લિંગ મહારાષ્ટ્રના સંભાજીનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. આ જ્યોતિર્લિંગની નજીક એક ઐતિહાસિક કૈલાસ મંદિર પણ આવેલું છે. અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ પણ આ જિલ્લાઓમાં આવેલી છે. આ જ્યોતિર્લિંગમાં આ ભગવાન શિવનું છેલ્લું જ્યોતિર્લિંગ માનવામાં આવે છે. અને આમ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા માટે દૂર દૂરથી ભક્તો આવી અને આ ધૂષણેશ્વર મહાદેવજીના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવે છે. મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં 12 જ્યોતિર્લિંગ મહાદેવના દર્શન કર્યા અને ઇતિહાસ પણ જાણ્યો. મિત્રો, તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ખૂબ જ શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.